Hello students, I am Raghavendra Shetty and welcome to classification of elements and periodicity in properties. Today we will discuss about modern periodic table. Okay, in this class we will discuss about modern periodic law and modern periodic table. Today we do not follow the Mendeleev's periodic table. We follow the modern periodic table, right? It is wrong. Why? Because Mendeleev's periodic table is wrong. It is not accepted today. Okay, it is not accepted today. But Mendeleev's periodic table was the massive steps towards the classification of the elements. Hence, he is known as father of modern periodic table. In 1913, Henry Moseley showed that atomic number is the most fundamental property of an element, then its atomic mass. Okay, according to Mendeleev's, atomic mass is the most fundamental property of an element, but according to Henry Moseley, atomic number is the most fundamental property of an element, then its atomic mass. In 1913, he showed that the square root of the frequency of the X-ray emitted by an element was proportional to its atomic number. Okay, he showed that the square root of the frequency of the X-ray emitted by an element, when it's bombarded with a high-speed electron, okay, the X-ray emitted by a metal was proportional to its atomic number and not atomic weight of the element. He plotted the graph of square root of the frequency of the X-ray emitted by an element versus atomic number. He plotted the graph of square root of nu. What is square root of nu? Square root of the frequency of the X-ray emitted by an element versus atomic number. He got a straight line. And square root of nu versus atomic mass. Okay, square root of nu versus atomic number. He plotted square root of nu versus atomic number. He got a straight line, but square root of nu versus atomic mass, square root of nu versus or against atomic mass, he does not have straight line. And then he concluded that atomic number is the most fundamental property of an element than atomic mass. Okay, then he modified the periodic table given by the Mendeleev, and he stated that the properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers. Means all the elements are arranged in the increasing order of atomic numbers, but not atomic mass, is known as modern periodic law. Okay, why? Because atomic mass is not the fundamental property of an element, but atomic number is the most fundamental property of an element. Okay, and he said the properties of elements, what are the properties? Physical and chemical properties. The physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers, but not atomic masses. Okay, is known as Moseley law or modern periodic law. Actually, ಅವನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೇಲೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು.
ಅದೇ ಅವನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಆಗ ಅವನು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರೇ most property of an element. Okay, most property of an element is atomic number but not atomic mass ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬಂದು all the properties means the properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು 1913 ಅವನು ಈ ಲಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದರೆ 1914ರಿಂದ 1918 ತನಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ? The properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. That is, all the elements are arranged in the increasing order of atomic numbers is known as modern periodic law or Mosley law. ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 18 vertical columns. These are known as groups. Vertical columns are known as groups. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಂಟು? 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 4, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 5, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 6, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 7, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 8, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, it consists of 18 groups. Okay, 18 vertical columns. These are known as groups. 18 groups numbered from 1 to 18 from left to right. It consists of 7 horizontal rows are known as periods. So period number 1, period number 2, period number 3, period number 4, period number 5, period number 6, period number 7. So now n is equal to 1 is first period, n is equal to 2 second period. What is this n? N represent number of shell or orbit or energy levels or energy shells, or in other words it is known as principal quantum number. We have studied in structure of atom. n represent ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು principal quantum number ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ what is the value of n? n is equal to 1 ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, n is equal to 2 second period, because the last electron enter into n is equal to 2. Okay, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7. So first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period and seventh period. So modern from top to bottom. So modern periodic table consists of 18 vertical columns are known as groups from left to right, and horizontal rows are known as periods from top to bottom. Okay, so now classification of modern periodic table. Modern periodic table is classified into 7 periods. Okay, modern periodic table is classified into 7 periods. How many periods? 7 periods. Okay, period number 1, that is first period. Okay, this is first period. Second period, n is equal to 3, third period, n is equal to 4, fourth period, n is equal to 5, fifth period, n is equal to 6, sixth period, n is equal to 7, seventh period. So now n is equal to 1, first period. First period contains only 1s orbital. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, s has how many orbital? s has only one orbital. s has only one orbital. p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? p has 3 orbitals. What are the orbitals? 3 orbitals: px, py, pz. If p orbital, lobes of the p orbitals lies along x direction, then it is known as px. If it lies along y direction, py. If lobes
occupy along z direction, okay, then it is known as pz orbital. Similarly, d has how many orbital? D has 5 orbitals. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. These are the 5 orbitals. And F has 7 orbitals. D has 5 orbitals. P has 3 orbitals and S has only 1 orbital. So we know that we have studied Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. According to Pauli's exclusion principle, each orbital is filled by maximum of 2 electrons. Maximum of how many electrons? 2 electrons with opposite spins. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಹೋದ್ರೆ 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಇದರ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಹಾಗೆ ಪಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ occupied according to Hund's rule. Okay, if it contains more than 1 degenerated orbitals, means orbitals of same energy, then it is singly occupied. Electrons are singly occupied, then pairing will start. ಅಂದ್ರೆ p1, p2, p3, p4, p5, p6 ಹೀಗೇನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, again f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14. ಓಕೆ, ಹೀಗೇನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. s ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? p has 3 orbitals, d has 5 orbitals, f has 7 orbitals. f has 1 2 3 4 5 6 7 orbitals. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಎಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. So now this periodic table is classified into 7 period. First period is the shortest period. Why first period is shortest period? Because which contains only 2 elements. What are the elements? First period ಅಲ್ಲಿ n is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವುದು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಲಿಯಂ. Now second period, for second period what is the value of n? N is equal to 2. This is second period. Okay, second period is a short period. Why? Which contains 8 elements. Second period is short period. Why short period? Which contains only 8 elements. Second period ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು elements? Lithium, beryllium, okay, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay, these are the 8 elements from lithium to neon. Okay, lithium is 1 2 3 4 5 6 7 8. ಎಷ್ಟು elements ಉಂಟು? 8 elements ಉಂಟು. Okay, second period is a short period which contains 8 elements from lithium to neon. Okay, from lithium to neon. And ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಉಂಟು? 2s ಮತ್ತೆ 2p. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಶೆಲ್? 2s ಮತ್ತೆ 2p ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಲಿಥಿಯಂಗೆ 1s2, ಇಲ್ಲಿ 1s1 1s2, ಆಮೇಲೆ 1s2, ಯಾಕಂದ್ರೆ s ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, lithium atomic number helium atomic number 2, lithium atomic number 3, beryllium atomic number 4, boron atomic number 5, carbon atomic number 6, nitrogen atomic number 7, oxygen atomic number 8, fluorine atomic number 9, neon atomic number 10, right? So all these elements are arranged in the increasing order of atomic numbers. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ one proton in the nucleus.
ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೀಲಿಯಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 protons in the nucleus. ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3? ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 protons in the nucleus. ಹಾಗೆ ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ 4 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕೆ? ಇದು 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Similarly, boron atomic number 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 protons, neon 10 protons. What is atomic number? Atomic number is nothing but number of protons present in the nucleus of an atom. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2s 2p. ಈಗ ಎರಡು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಉಂಟು? 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? 2 1s ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1s1, ಇಲ್ಲಿ 1s2, ಇಲ್ಲಿ 1s2, ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ? ಅದು 2s ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 2s ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 1s2 2s1, 1s2 2s2. ಈಗ s ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ s ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಬೋರಾನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ 1s ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಫ್ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ these orbitals are arranged in the increasing order of energy. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ 1s1, ಸೊ 1 ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1s1. ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1s2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ s ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಹುದು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 3 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? 1s3 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. Right? We have studied in quantum numbers. Right? We have studied in quantum numbers. 1s3 does not exist. ಈಗ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2 ಗೆ ಇದಕ್ಕೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು? n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಥಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ? 1s2 ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ? 2s2 ಗೆ ಹೋಯ್ತು, 2s ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1s2 2s2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? 5 ಅಲ್ಲಿ 2 1s ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 2 2s. ಬಿಕಾಸ್ s ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಜಿಮ್ತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n, the possible azimuthal quantum number values are n minus 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ l is equal to 0 ಆದ್ರೆ s ಆರ್ಬಿಟಲ್, l is equal to 1 ಆದ್ರೆ p ಆರ್ಬಿಟಲ್, l is equal to 2 ಆದ್ರೆ d ಆರ್ಬಿಟಲ್, l is equal to 3 ಆದ್ರೆ f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ s ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್? s ಗೆ 2 ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಜಿಮ್ತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ L, ಫಾರ್ ಅಜಿಮ್ತಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ L, the possible magnetic quantum numbers are minus L to plus L including 0. ಈಗ ನನಗೆ s ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? s ಗೆ L is equal to 0, L is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ minus 0 to plus 0 plus 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವುದು. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ s ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್? 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? 4 ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ 2 ಯಾಕಿಲ್ಲ? 5 ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ L is equal to for p orbital, what is the azimuthal quantum number value L? L is equal to 1. So L is equal to 1 ಆದ್ರೆ -1 to +1 including 0 ಅಂದ್ರೆ -1 to +1 including 0 ಅಂದ್ರೆ what are the ml values? ml can have values
ml can have values ml is equal to minus L2 plus L including 0. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ -1 to +1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಅಂದರೆ -1 0 +1 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಫಾರ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. why p has 3 orbitals? -1 0 +1 ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 magnetic quantum numbers can have 3 values, therefore -1 0 +1. ಹಾಗಾದರೆ d ಗೆ ಎಷ್ಟು 5 orbitals. ಯಾಕೆ d ಗೆ 5 ಇರಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ d L ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ L2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ -L2 plus L ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಅಂದರೆ -2 to +2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಅಂದರೆ -2 -1 0 +1 +2 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು 1 2 3 4 5. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಗೆ ಕೂಡ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಎಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು 2, ಪಿ ಗೆ 2 2 2 6, ಡಿ ಗೆ 2 2 2 +2 +2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10. ಎಫ್ ಗೆ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬಹುದು? ಎಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ 2 ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 2s ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ 2 ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 2 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 2? n is equal to 2. what is n is equal to 2? n is equal to 2 is a second period, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಯೋನ್ ಯಾಕೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು? ನಿಯೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ನಿಯೋನಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು? 6 ಹಾಕ್ಬೋದು. 6 ಆಯ್ತು. ಈಗ 2 + 2 + 6 ಅಂದ್ರೆ 2 + 2 + 6 10 ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು? n is equal to 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಯಾಕೆ n is equal to 3 ಬಂತು? ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? 11. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ 11. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅದು n is equal to 3 ಗೆ ಬಂತು? n is equal to 2 ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ n is equal to 4 ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂಗೆ 11 ಅಂದ್ರೆ 2 2 s ಗೆ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 2 ಗೆ s ಗೆ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, p ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ 6, p ಆರ್ಬಿಟಲ್ 6. ಈಗ 10 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 11th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು? 3s ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ 3s? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ 3s ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ 3s. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3s ಅಂದ್ರೆ what is n? n is equal to 3. 3s ಅಂದ್ರೆ n is equal to 3. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂತು? n is equal to 3 ಗೆ ಬಂತು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ n is equal to 3. 3s1 3s2 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3p ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ 3s and 3p. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೈ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್? ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಲ್ಲ? ಸೋಡಿಯಂ ಟು ಆರ್ಗಾನ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ n is equal to 3 ಸಬ್ಶೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ n is equal next ಯಾವುದು? n is equal to 4, fourth period. So fourth period contains 3 subshell, 4s, 3d, 4p, because these orbitals are arranged according to Aufbau principles or n plus l values. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೈ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್? ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಪೊಟಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟಿಟಾನಿಯಂ, ವೆನೆಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಬ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. These are the 18 elements present in n is equal to 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ n is equal to 4 contains how many elements? 18 elements. It contains 18 elements. 18 elements from potassium to krypton. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ 5s, 4d ಅಂಡ್ 5p. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡುವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ? 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಡಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು? 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಪಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು? 3. 3 + 5 8. 8 + 1 9. ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದರೆ 18. ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 3, ಎಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3 + 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. 4ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 8. ಅದು 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದೇ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಓಕೆ, ಯಾವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ಶೆಲ್? 6s, 4f, 5d and 6p. Okay, these are the subshell. S ಎಷ್ಟು? 1 orbital. F ಗೆ ಎಷ್ಟು? 7 orbital. D ಗೆ ಎಷ್ಟು? 5 orbitals. P ಗೆ ಎಷ್ಟು? 3 orbitals. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 + 5 8. 8 + 1 9. 9 ಗೆ 7 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16. 16 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 electrons. ಹಾಗಾದ್ರೆ 18. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 16 ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ. 5 + 3 8, 8 + 7 okay, 15 + 1 16, multiply by 2 is 32. 16 into 2 is 32, right? 32 elements. So what are those 32 elements? Sixth period contains 32 elements. N is equal to 5. Fifth period 5s, 4d, 5p. Long period which contains 18 elements. N is equal to 5 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ರುಬಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಕ್ಸೆನಾನ್ ತನಕ ಅಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ತನಕ. ಕೆ potassium to krypton, krypton K, potassium K to K, right? So now rubidium to xenon, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, okay, antimony, tellurium, iodine, xenon. So these are the 18 elements. ಹಾಗೆ n is equal to 6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? n is equal to 6th period ಅಲ್ಲಿ 6s, 4f, 5d, 6p. This is very long period which contains 32 elements. ಹಾಗಾದ್ರೆ 32 elements ಯಾವುದಲ್ಲ? ಸೀಸಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ? f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6th period ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6s2, 6s1 is cesium, 6s2 is barium, 6s2 5d1, 6s2 5d1 is lanthanum, right? So now xenon into 6s1 cesium, xenon into 6s2 barium, xenon into 6s2 5d1 is lanthanum. ಈಗ 5dಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ there is a very small energy difference between 5d and 4f orbitals. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? 5d2ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, 5d2 ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 4f ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4f ಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 6s2 5d1 ಆದ ನಂತರ 6s2 5d1 ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 6s2 5d2 ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ 6s2 5d1 ಆದ ನಂತರ 4f1. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್. ಈಗ ಬೇರಿಯಂ ಆದ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೇಷಿಯಂ ಈಸ್ ಅ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 6s2 5d1 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14. Okay, so now what are those elements? After lanthanum is a d block element. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, d ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 58 is cerium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 71 is lutetium. ಈಗ 4f14 ಆದ ನಂತರ ಲುಟೇಷಿಯಂ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4f ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, 4f14 ಆಯ್ತು. ಈಗ 5d1 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ. ಈಗ 5d2 5d3 5d4 5d5 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7 5d8 5d9 5d10 d10 d maximum 10 5d10. ಈಗ 5d10 ಆದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ? p ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ p ಯಾವುದು? 6p1. ಇಲ್ಲಿ 5d10 ಆಯ್ತು, 6p1 6p2 6p3 6p4 6p5 6p6 ಆಯ್ತು. ಸೊ 6p6 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು? ರೆಡಾನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ಯಾಲಿಯಂ, ಲೆಡ್, ಬಿಸ್ಮತ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ, ಅಸ್ಟಟೈನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಾನ್.
ಸೊ ರೆಡಾನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು n is equal to 6, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ is a very long period which contains how many elements? 32 elements. ಹೌದಾ? 32 elements ಹೌದಾ? ನೋಡುವ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. So which contains how many elements? 32 elements. It is a very long period which is a very long period which contains S block ಬರ್ತದೆ, D block ಬರ್ತದೆ, F block ಬರ್ತದೆ, P block ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. So now last one is seventh period. What is that seventh period? N is equal to 7. So n is equal to 7 is the seventh period. So what are the subshell? 7s, 5f, 6d, etc. So now 7s, 5f, 6d, etc. So what is the? It is from francium to unoctium. What is the francium? Francium is a s block element, and unoctium is a p block element. It is present in a group 18, group number 18. So now ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಯಾವುದು 7s ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ರೆಡಾನ್. ಸೊ ನಾವು ರೆಡಾನ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್ is ರೆಡಾನ್ ಇಂಟು 7s1, ರೇಡಿಯಂ ರೆಡಾನ್ ಇಂಟು 7s2. ಇಲ್ಲಿ 7s2 ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ 6d, ಇದು 6d1, actinium is 6d1. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡಾನ್ next element is actinium. What is actinium? Actinium is 7s2, 61, 7s2 61. ಇಲ್ಲಿ 7s2 61, 5f1, 5f2, 5f3, 5f4, 5f5, 5f6 ಅಂದರೆ 5f7 ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ 5f7, 5f8, 5f9, 5f10, 5f11, 5f12, 5f13, 5f14. 5f14 ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 6d ಅಂದರೆ 61 ಇತ್ತಿಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು 62, 63, 64, 6d5, 6d6, 6d7, 6d8, 6d9 ಅಂದರೆ 6010 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 6010 ಆಮೇಲೆ 6d ಆದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈನ್ 7p1, 7p2, 7p3, 7p4, 7p5, 7p6. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ francium to unoctium, atomic number 118. So now each modern periodic table contains how many period? Period number 1, period number 2, period number 3, period number 4, period number 5, period number 6, period number 7. First period contains 2 elements, hydrogen and helium, therefore it's the shortest period. And first period contains 2 elements, second period contains 8 elements, third period contains 8 elements, fourth period contains 18 elements, fifth period contains 18 elements, sixth period contains 32 elements, seventh period contains 32 elements. Therefore 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements. Okay, this is what modern periodic table. So all the elements were arranged in the increasing order of atomic numbers. Alla hydrogen in the last element yaudu unoctium, right? So idra madhye iveradರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಬೇರಿಯಂ ಆದ ನಂತರ lanthanum is a d block element. ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ 4f ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು 4f1, 4f2, 4f3, 4f4 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು 4f ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು 5f1, 5f2, 5f3, 5f4 ಹಾಗೆ 5f14. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ 5f ಸೀರೀಸ್. ದ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು. ಯಾವ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದು 4f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು 4f ಸೀರೀಸ್. ಯಾವುದು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೇಷಿಯಂ. ಸೀರಿಯಂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಂ? 58. ಲುಟೇಷಿಯಂ 71. 58 ಇಂದ 71 ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೇಷಿಯಂ, okay, the f orbitals are progressively filled, therefore these series are known as 4f series or lanthanide series. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4f series ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, right? Similarly after this radium, okay, now after this radium next ಯಾವುದು? actinium ಬಂತು. actinium is a d block element. actinium ಆದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? actinium ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋಗಿದೆ? ಅದು 6d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 6d ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು
5F ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. 5F1 5F2 ಅಂದರೆ 5F1 ಇದು 5F1 ಇದು 4F1 ಇದು 4F14 ಇದು 5F14. Okay, so now atomic number 58 to atomic number 71. What is atomic number 58? Cerium. Atomic number 71 lutetium. These are known as 4F series or lanthanide series or lanthanoid series. ಹಾಗೆ 5F ಇಲ್ಲಿ actinium is a d block elements. Actinium ಆದ ನಂತರ actinium is atomic number 89 actinium. ಹಾಗಾದ್ರೆ 90 ಯಾವುದು? thorium. So 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು? Lawrencium. Atomic number 103 is Lawrencium. Atomic number 90 is thorium. From thorium to Lawrencium, these are known as 5F series or actinide series or actinoid series because the 5F orbitals are progressively filled. Right? So now ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 series which are placed. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ 14 elements ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ನಿಯಂನ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಎಷ್ಟು? ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ 57, ಬೇರಿಯಂ 56, ಸೀಸಿಯಂ 55, ರೈಟ್? Xenon 54, atomic number of xenon 54, and cesium atomic number 55, barium atomic number 56, lanthanum 57 adantra 58 cerium, 59 promethium, neodymium 60, hage promethium 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. ಇದು ಯಾವುದು? 71. What is 71? Lutetium. 71 ಆದಂತರ 72 is hafnium. 72 hafnium is a d block element, but these 14 elements are f block elements because the last electron enter into f orbital. So 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 radon. Okay, 86 ಆದಂತ 87 francium, 88 radium. Okay, so now 89 is actinium. This is 89 actinium. This is 57 lanthanum. So 89 ನಂತರ 90 is thorium. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 is Lawrencium. Lawrencium. 103 ಆದ ನಂತರ 104 is Rutherfordium. 104 is Rutherfordium. 105, 106, 107, 108, atomic number 109, atomic number 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Okay, so all the elements are arranged in the increasing order of atomic numbers. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 57 ಮತ್ತೆ 72 ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ 57 ಉಂಟು, 57 ಮತ್ತೆ 72 ಮಧ್ಯೆ 72 ಮೈನಸ್ 57 ಅಂದ್ರೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಈ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ 72, ಹಾಗೆ 89 ಆದ ನಂತರ 104 ಮಧ್ಯೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲದು? ಈ 5F ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್? 5F ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ 103 ಆಯಿತು, 104 Rutherfordium. Last element 118, that is octium. First element hydrogen, atomic number 1. Second member helium, atomic number 2. So this is what modern periodic table. And this modern periodic table is broadly classified into 4 blocks. Modern periodic table is classified into 7 periods. ನನಗೆ periods ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ the properties of similar properties of the elements are grouped together. Okay, similar properties of the elements are grouped together. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ 17 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಅಸ್ಟಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ಟಿಯಂ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಗ್ರೂಪ್ 17 ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಯಾವುದು? ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರೋನ್ಸಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ.
ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ.